आज आपण द फन दे हॅड इसाका सिमोच्या पार्ट 2 बघूया. फर्स्ट पार्टमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या की कशा प्रकारे मार्गी आणि टॉमी यांचं कन्व्हर्सेशन होतं, त्यांना ओल्ड बुक मिळते आणि त्याविषयी काय काय आहे. आता सेकंड पार्ट मधला काही भाग आपण बघूया. द फन दे हॅड युनिट नंबर 1.2 इसाका सिमोज. सरळ पॅरेग्राफकडे जाऊया. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. The inspector smiled. He came to know that he was county inspector. He came there to repair the mechanical teacher. He is not an ordinary teacher, mechanical teacher. He said to her mother, who said, the inspector said to mother. Mother means Margie's mother. It's not a little girl. It is not the little girl's fault. It is not a mistake of the little girl, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. What a geared, but gear means made higher, or it was sped. Here, he said to Margie's mother, he said that it was not a mistake of the little girl who was giving unsatisfactory performance, but here it was a mistake of uh, the mechanical teacher. I think the geography sector was geared a little too quick. The speed was greater than expected. Which subject? Geography. Those things happen sometimes. This is possible. In mechanical error is possible. Okay. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Who have slowed? The inspector had slowed the mechanical teacher up to an average level of a 10-year. Then actually the mechanical टीचरने काय केलं की ते जिओग्राफीचा जो भाग होता त्याला स्लो डाऊन केला होता, त्याचा काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये होता. ऍक्च्युली ओव्हरऑल पॅटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सॅटिस्फॅक्टरी, ही हॅज सेड टू हर मदर. Actually, overall pattern of her progress is quite satisfactory. He is happy, he is satisfied. He patted the Margie's head again. The pat करायचं म्हणजे टपली मारली किंवा हळूच डोक्यावर स्ट्रोक केला. So patted means stroke. Stand for overall. Overall means total, not individual or not separate. Overall, her progress is quite satisfactory. He patted the Margie's head again. Margie was disappointed. Disappointed means nervous. Disappointed, unhappy or nervous. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. स्टुडंट्स आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांना सुट्टी मिळालेली जास्त आवडतं. आताची परिस्थिती वेगळी आहे. आता मुलांना शाळेत जायला आवडतंय, घरी नकोय आता असं वाटतंय. She was hoping, she was willing to get more holidays, but unfortunately the teacher was repaired. They would take the teacher altogether, and they had altogether means the complete teacher will be taken, would be taken. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. हिस्ट्री सेक्टर ब्लँक झाला म्हणून टॉमीच्या टीचरला जवळपास महिनाभर ते घेऊन गेले होते. असंच काहीतरी माझ्या बाबतीत होईल. थोडंसं शिकणं थोडं कमी होईल, एन्जॉय फन जास्त होईल. त्यांच्या स्कूलमध्ये जास्त फन नाहीये, फक्त टीचिंग आणि टीचिंगच आहे. फन पण असायला पाहिजे विद्यार्थ्यांसाठी. मेकॅनिकल टीचर आणि ह्युमन टीचर मध्ये काय फरक आहे तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे नंतर. ओके, क्वेश्चन जर आलं तर आपल्याला ते सांगा. व्हॉट इज there was no fun. That's why she was fed up of the mechanical teacher and she wanted
The mechanical teacher should go out for nearly a month. She was expecting so. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" She asked so because she got the book of school. The book was everything was of school, and she asked to Tommy. She asked, "Why would anyone write about school?" एखादा व्यक्ती स्कूल विषयी का म्हणून लिहिल? Tommy Tommy looked at her with a very superior eyes. But superior eyes means uncommon. His gaze was uncommon. Because it's not our kind of school, stupid. Tommy said stupid to Margie. It is not a common school just like our school, because our school is in only one room and screen is there. But old schools were different. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. Many years ago, hundreds and hundreds means many years ago. The school was different. He added loftily. What is loftily means proudly, pronouncing the word carefully. Centuries ago, hundreds of years ago. शेकडो वर्षांपूर्वीची ती शाळा होती, आताची नाही. आताची शाळा म्हणजे फक्त एका रूम मध्ये आहे, ती पण त्याच्यामध्ये फक्त विद्यार्थी एकच व्यक्ती, एकच मुलगा आणि एकच स्टुडंट आणि टीचर. पण टीचर पण ह्युमन टीचर नाही, स्क्रीन आहे. जसं की तुम्ही पण सध्या काय करता, स्क्रीनवर बघतायत लेसन. घरातल्या एखाद्या कोपऱ्यात बसून किंवा एखाद्या कोण्यामध्ये बसून तुम्हाला ते लेक्चर्स ऐकायला लागतं. शाळेमधली पण तिथे नाही, खरी गोष्ट आहे. पण टीचिंग मधलं तीच. Okay, here question, Margie was disappointed. Disappointed means nervous. त्याला आपल्याला निगेटिव्ह करायचं आहे. निगेटिव्ह करायचं म्हणजे वाक्यामध्ये नो, नॉट, नेव्हर, नथिंग अशा प्रकारचा एखादा शब्द वापरायचा. तेव्हा तुम्ही असे शब्द वापराल त्यावेळेस वाक्याचा अर्थ बदलता कामा नये, हे सांभाळायचं. मग काय करायचं आपल्याला, मार्गी व डिसअपॉइंटेडला तर डिस काढून चालून नसतो, अपॉइंटेड चालणार नाही. मग डिसअपॉइंटेड म्हणजे काय, अनहॅपी किंवा नर्वस. तर मग काय करता येईल आपल्याला, मार्गी वॉज नॉट हॅपी. ओके, असे तुम्हाला करता येऊ शकतो. तर निगेटिव्ह वाक्य तयार होईल. त्यानंतर आपण पुढच्या पॅराग्राफकडे जाऊया. मार्गी वॉज हर्ट. हर्ट मीन्स अपसेट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher. We don't have." They had a teacher means they had a human teacher. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. फारसं काही माहित नाही की त्यावेळेचं स्कूल कसं होतं वगैरे वगैरे, जुन्या काळातलं. She read the book over his shoulder. His shoulder means Tommy's shoulder. For a while, for a few minutes, and then said, "Anyway, they had a teacher." असू दे, काही पण असेल, पण त्यांच्याकडे टीचर तर होता. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. पूर्वीच्या काळी शिक्षक म्हणून शिक्षक तर होते, पण ते आपले नेहमीचे शिक्षक असतात तशा प्रकारचे शिक्षक नाही. ते माणूस होते आणि ते शिक्षक होते. आता नवीन काळामध्ये 100 वर्षानंतर, 150 वर्षानंतर शिक्षक म्हटलं तर माणूस नाही येणार, तिथे फक्त कम्प्युटरच येणार. कम्प्युटर येईल आणि तो तुमच्या समोर टीचिंग करेल आणि ते तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे. असं टीचर असेल भविष्य काळामध्ये. सध्या तरी माणसांना शिकवायला लागतं, पण भविष्य काळामध्ये याची काही गरज राहणार नाही. मला वाटतं आपण सुरुवात पण केलेली आहे तशी. आता बहुतेक सगळे लेक्चर्स ऑनलाईनच होतात, मुलं घरी बसूनच बघतात. तर इट इज, बट आफ्टर 150 इयर्स किंवा 100, 150, 200 वर्षानंतर माणूस हा शिक्षक म्हणून राहणारच नाही, फक्त कम्प्युटरच राहील, स्क्रीन राहील. त्याच्यामध्येच एखादा स्लॉट, त्याच्यामध्ये तुम्हाला होमवर्क देता येईल. but not necessary to give, and how the homework was presented we came to know. Well, a man, how could a man be a teacher? एखादा माणूस शिक्षक कसा असू शकतो? Because
मी बघितलं कम्प्युटरमध्ये सगळ्या फील्डचं नॉलेज असतं, पण एका शिक्षकाला मात्र, माणूस म्हणून जो शिक्षक असतो त्याला मात्र एका विषयाचं ज्ञान असतं. सगळ्या विषयांचं ज्ञान एका व्यक्तीला कसं असेल? म्हणून तिने हा प्रश्न विचारला. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज अँड गर्ल्स द थिंग्स अँड गिव्ह देम द होमवर्क अँड आस्क देम क्वेश्चन्स. सध्याच्या स्कूलचं वर्णन आहे. तो फक्त मुलांना मुलींना काहीतरी सांगतो, शिकवतो. टोल्ड द थिंग्स सांगतो, अँड गिव्ह देम होमवर्क अँड आस्क देम द क्वेश्चन्स. त्यांना होमवर्क देतो, त्यांना क्वेश्चन्स विचारतो. दिस इज हॅपनिंग. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ. मार्गी आस्क अगेन. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ. हे सगळं करायला माणूस एवढा स्मार्ट नाही की त्याला एवढे सगळ्या विषयांचं ज्ञान असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी करता येईल. हळूहळू कम्प्युटरवर डिपेंडंट आपण राहायला गेलो तर आपल्या स्वतःच्या क्वालिटी कमी होतील. मग माणसावरचा स्वतःवरचा विश्वासच उडून जाईल. आपण स्वतः खूप सगळ्या गोष्टी करतो याचा विश्वास उडून जाईल. आणि ते एक लाईन मध्ये तिने सांगितलं, मॅन इजंट स्मार्ट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स. माणूस एवढा काही हुशार नाही की तो एवढ्या सगळ्या गोष्टी करू शकेल. होमवर्क पण देईल, शिकवेल पण, प्रश्न पण विचारेल. शुअर ही इज. माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर, टॉमी सेड. माय फादर नोज ॲज मच ॲज अ टीचर. एका टीचरला जेवढं माहिती असतं तेवढं माझ्या फादरला पण माहिती. म्हणजे माणसाकडे तेवढ्या क्वालिटी आहेत. व्हॉट इज कम्पेअर्ड विथ अ ह्युमन टीचर? What is compared with a human teacher? A mechanical teacher is compared with human teacher. Okay, and it wasn't a regular teacher. आता wasn't आहे म्हणजे त्याच्यात was not आलाय आणि affirmative करायला सांगितलंय. म्हणजे affirmative करताना तुम्हाला काय करायचं? No, not, never, nothing, neither असे शब्द काढून टाकायचे. It wasn't a regular teacher. मग not काढायचं असेल तर रेग्युलरच्या ऐवजी आपल्याला त्याचा अपोजिट वर्ड वापरावा लागेल. It was an irregular teacher. It was uncommon teacher. It was a different teacher. ओके, असं तुम्हाला वापरता येईल. रेग्युलरचं इरेग्युलर करता येईल, पण इरेग्युलरचा अर्थ वेगळा होईल. रेग्युलर म्हणजे त्यांचा इथे जो अपेक्षित अर्थ होता तो वेगळा होता. रेग्युलर टीचर म्हणजे नेहमी तुमच्या आजूबाजूला असतो तशा स्क्रीन सारखा टीचर, म्हणून तिथे रेग्युलर वापरला. पण तुम्ही इरेग्युलर वापरला तर अर्थ निगेटिव्ह होईल, त्यात काही प्रश्न नाही. वाक्य बरोबर होईल, अर्थ बदलणार नाही. इथं अनकॉमन वापरलं, कॉमन वापरलं तरी पण काही हरकत नाही. इट वॉज अन इरेग्युलर टीचर असं आपण केलं होतं. रेग्युलरचे अपोजिट शब्द आपण वापरला होता. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ. ऍड अ क्वेश्चन टॅग. त्याच्यामध्ये इज आणि नॉट दोन्ही पण दिलेले आहेत. मग त्याच्या आपल्याला जे क्वेश्चन टॅग आपण जोडणार आहे त्याच्यामध्ये आपण नॉट शब्द वापरणार नाही. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ, कॉमा, इज इट or is he, and question mark. A man isn't smart enough, comma, is he, and question mark. Only question tag. My father knows as much as my teacher. Here the tense is present tense. My father knows as much as my teacher. This is positive degree and you are asked, you are ordered to change it into comparative degree. So my teacher should come first. My teacher knows more than my father. असं केलं त्यात फक्त अर्थामध्ये बदल होणार. माय टीचर डज नॉट नो मोर दॅन माय फादर असं तुम्हाला करता येईल. ओके, मोर दॅन. आता मोर दॅन शब्द वापरल्यानंतर ती कंपॅरेटिव्ह डिग्री तयार होते. ठीक आहे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ही नोज ऑलमोस्ट ॲज मच ॲज. आय बेचा. बरोबर, बेचा स्टँड फॉर आय बेट. शब्द आपण वापरत नाही फॉर्मल मध्ये. आय बेट मी पैज लावू शकतो की अगदी खात्रीने सांगू शकतो की माय फादर नोज मोर दॅन अ टीचर or as much as a teacher. Margie wasn't prepared to dispute that. But a new word, dispute. Dispute means argue, वाद करणे वगैरे. Margie wasn't prepared to dispute that. She didn't want to dispute. She didn't want to argue. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अनोळखी व्यक्तीला माझ्या घरात मी नाही घेऊ शकत शिकवण्यासाठी मला. म्हणजे आता होतं होम ट्युशनच्या बाबतीत, आता बऱ्याच ठिकाणी होताना बघता.
भविष्यात त्याची काही गरज नाही, सगळ्या स्क्रीनवर उपलब्ध असेल तर अनोळखी माणसाला आपण घरात घेण्याची आवश्यकता नाही. And she said that I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. Tommy laughed loudly. He said, "You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building. All the kids went there." शाळा म्हणजे एखादं घर नव्हे, शाळा म्हणजे एक स्पेशल बिल्डिंग ज्याच्यामध्ये मुलं जायची, असं टॉमीने तिला समजून सांगितलं. अजून पण मार्गीची आयडिया क्लिअर नव्हती. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. शुअर, इफ दे वर द सेम एज. सगळे मुलं सारखीच गोष्टी शिकायची का? हो, कारण ते सगळ्यांचं वय सगळ्यांचं वय सारखं असेल तर मुलं सारखंच शिकणार. ऑफ अ डिफरंट क्लास, डिफरंट एज ग्रुप. My mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and the girl it teaches. The boy and the girl it teaches. एखादा शिक्षक ज्या मुलाला किंवा ज्या मुलीला शिकवतो त्या मुलाच्या बरोबरीने त्या शिक्षकांना ऍडजस्ट करून घेतलं पाहिजे. And that each kid has to be taught differently. प्रत्येक मुलाला वेगवेगळे शिकवलं गेलं पाहिजे. नॉर्मली आपल्या स्कूलमध्ये असं होऊ शकत नाही, कारण एका वर्गामध्ये 50, 60, 70 अशी मुलं असतात. प्रत्येकाला किती वेळ देणार? 60 मिनिटामध्ये 60, प्रत्येकाला 1-1 मिनिट म्हटलं तरी पुरणार नाही. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल स्कूल, बट इट इज पॉसिबल इन ऑन स्क्रीन मेकॅनिकल टीचरच्या बाबतीत ते शक्य आहे. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दॅट वे देन. इफ यू डोंट लाईक इट, you don't have to read the book. तुला जर ह्या गोष्टी नाही आवडल्या तर तू नको वाचू पुस्तक. I didn't like it. मार्गीला ते आवडलंच आहे, पण तिने पुढं प्रत्यक्ष सांगितलं की मी असं नाही म्हटलं की मला ते आवडलं नाही. मार्गी said quickly. She wanted to read about those funny schools. त्या फनी स्कूल विषयी तिला आणखी ऐकायचं होतं. आजच्या स्कूलला 150 वर्षानंतर फनी स्कूल म्हटलं गेलं, कारण आज शिक्षक आहे, माणसं शिकवतात आणि भविष्य काळात फक्त स्क्रीन शिकवणार तुम्हाला म्हणजे तुमच्या नेक्स्ट जनरेशनला. मार्गी वॉजंट प्रिपेअर्ड. ते पुढे होतो, मार्गी वॉजंट प्रिपेअर्ड टू डिस्प्यूट दॅट. इथे वॉजंट मध्ये NT आलेला आहे. वॉजंट प्रिपेअर्ड, तर प्रिपेअर्डचं अपोजिट वर्ड वापरला तर तुम्हाला वाक्य तयार करता येईल. मार्गी वॉज अनप्रिपेअर्ड टू डिस्प्यूट दॅट, असं करता येऊ शकतं. ऍड क्वेश्चन टाक, यू डोंट नो मच. याच्यामध्ये सुद्धा नॉट शब्द आहे, NT वापरलेला आहे, म्हणून आपल्याला ऍड क्वेश्चन टाका, यू डोंट नो मच, डू यू? क्वेश्चन मार्क. And she wanted to read about funny schools. Underline the infinitive. इन्फिनेटिव्ह म्हणजे इन्फिनेटिव्ह वर्ब. वर्ब मध्ये मेन वर्ब सोडून आणखी दुसरा एखादा वर्ब असेल, साधारणतः त्याला ING किंवा टू लागलेला असतो, आपण त्याला इन्फिनेटिव्ह म्हणतो. या वाक्यामध्ये टू रीड हा इन्फिनेटिव्ह वर्ब आहे, त्याच्यावर कर्त्याचा किंवा बाकीच्या कोणत्या घटकाचा परिणाम होतो. जसा ओरिजिनल फॉर्म मध्ये तसंच दिसतोय इन्फिनेटिव्ह. ओके. And Tommy screamed with laughter. Make frame a WH question. जेव्हा अंडरलाईन सब्जेक्ट खाली असेल म्हणजे कर्त्याच्या खाली असेल त्यावेळेस तो कर्ता काय आहे ते ओळखायचं तुम्ही, की तो ह्युमन मध्ये मोडतो की नॉन ह्युमन मध्ये मोडतो. ह्युमन मध्ये आले तर तुम्हाला फक्त तिथे तेवढाच बदल करायचा की तो जो भाग तुम्हाला उत्तरामध्ये पाहिजे तो काढून टाकायचा आणि त्या ठिकाणी जर ह्युमन मध्ये असेल तर हू वापरता येईल. हू स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर अँड क्वेश्चन मार्क. Okay, this will be the answer of this question. Let's move to next. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. त्यांचं थोडंसं अर्ध पण पूर्ण झाल्यानंतर मार्गीच्या आईने हाक मारली. She wanted to tell Margie, she wanted to inform Margie that it was school time. Margie looked up. Not it, mama. स्कूलला जायला कुणाला आवडत नाही, म्हणजे बाहेर नाही जायचं, घरातच जायचं, पण स्कूलच्या रूम मध्ये जायचं. तरी पण ती काय म्हणते, नॉट येट मम्मा. नाव सेड मिसेस जोन्स, अँड इट इज प्रोबॅबली टाइम फॉर टॉमी टू. प्रोबॅबली मीन्स परहॅप्स. मार्गीचा पण टाइम आहे स्कूलचा आणि टॉमीचा पण आहे. ओके.
Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school? Schoolचा टाइम संपल्यावर मी तुझ्या बरोबर ते पुस्तक वाचू." Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantlyचा उच्चार कसा करायचा ते आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये बघितलंय. Okay, nonchalantly. Then nonchalantly stand for without showing any interest. Maybe he walked away whistling. Who walked away? Tommy. Tommy walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. He had held the book in his arms and he went away. Margie went into the schoolroom. छोटीशी खोली मार्गीची त्याला स्कूल म्हटलं गेलं त्याच्यामध्ये शिकवलं होतं म्हणून. It was right next to her bedroom. तिच्या बेडरूमला खेटूनच ती खोली. And mechanical teacher was on. जसं आपण म्हणतो ना computer is on and laptop is on, mobile is on. तसं computer teacher is on. Computer teacher on केलेले होते. Waiting for her. The computer teacher was waiting for her. Or the mechanical teacher was waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday सोडून बाकी सगळ्या दिवशी same time. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. नेहमी त्याच वेळेस जर शिकलं तर ते चांगले शिकतात असं आईने तिला सांगितलं होतं. That's why it happened. Nonchalantly we came to know. We know the meaning nonchalantly without showing much interest, and tucked means kept or held. And the questions: what did Mrs. Jones remind Margie of? Mrs. Jones reminded Margie of schools or school time. Then who was whistling? Of course, Tommy was whistling. Where was Margie's school from? Where was the Margie's school room? Just next to her bedroom. Margie's schoolroom was next to her bedroom. Margie said to Tommy, "Can I read the book? Can I read the book some more with you after school?" Indirect speech. Indirect speech करताना आपल्याला इन्व्हर्टेड कॉमा नको आहे ते काढून टाकला. त्यानंतर क्वेश्चन मार्क पण नको आहे, एक्सक्लेमेटरी मार्क पण नको आहे, तेही काढून टाकला. उरला प्रश्न उरला तेवढा. आता हा क्वेश्चन आहे म्हणून आपण सेट टू च्या ऐवजी आपण आस्क वापरू शकतो. क्वेश्चन आहे म्हणून इन्क्वायर्ड वापरू शकतो. मार्गी आस्क टॉमी. इथपर्यंत तर काही प्रश्न नाही कारण तो समोरचा प्रश्न आहे म्हणून आपण आस्क वापरला. हा प्रश्न डब्ल्यूएच क्वेश्चन आहे की वर्बल क्वेश्चन आहे? ते डब्ल्यूएच वर्ड्स नाहीत. व्हॉट, वेन, वाय, हू, विच म्हणून आपण हा वर्बल क्वेश्चन आहे असं समजूया. आहे तो वर्बल क्वेश्चन. वर्बल क्वेश्चन असेल तर आपण त्यासाठी इफ किंवा वेदर हे कंजंक्शन म्हणून वापरतो. मग आपल्याला दोन वाक्य जोडण्यासाठी काय वापरावं लागेल? इफ किंवा वेदर. सो मार्गी आस्क टॉमी इफ असं आपण वापरलं. इथपर्यंत काही अडचण येणार नाही. आता क्वेश्चन असेल त्याच्यामध्ये वर्ब अगोदर नंतर सब्जेक्ट आणि स्टेटमेंट मध्ये असतो त्यावेळेस अगोदर सब्जेक्ट नंतर वर्ब असतो. म्हणून इफ. आता आय म्हणजे कोण? मार्गी. आणि कॅनच रूपांतर आपल्याला पास्ट टेन्स मध्ये केल्यानंतर कुड करावं लागेल. इफ शी कुड रीड द बुक सम मोर विथ हिम. आता यू च्या ऐवजी हिम का वापरला? कारण यू शब्द हा टॉमीला रेफर करतो. आफ्टर स्कूल. संपूर्ण वाक्य काय होईल? मार्गी आस्क्ड टॉमी if she could read the book some more with him after school. This was the, okay. Shall I repeat? Okay. Margie asked Tommy if she could read the book some more with him after school. त्यानंतर क्वेश्चन मार्क द्यायचा नाही, हा फुल स्टॉप द्यायचा. ते कारण क्वेश्चन मार्क हे आपण डायरेक्ट स्पीच मध्ये वापरतो. एक्सक्लेमेटरी मार्क डायरेक्ट स्पीच मध्ये, इन्व्हर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच मध्ये. इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये हे येणार नाही. Which days were holidays for Margie and Tommy? Here it is mentioned Saturday and Sunday. All Saturdays and all Sundays were holidays for Margie and Tommy. Okay. Let's move to the next. The screen was lit up. Lit. लाईटचा पास्ट टेन्स आपण लीट करतो. पास्ट टेन्स मध्ये वापरताना लाईट म्हणायच्या ऐवजी लीट होतो.
The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of a proper fraction. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऍडिशन काय, फ्रॅक्शन म्हणजे काय वगैरे. ही सूचना आहे कुणाकडून आली? स्क्रीन कडून, म्हणजे मेकॅनिकल टीचर कडून आली. प्लीज इन्सर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट. एक ठराविक जागा दिली, स्लॉट म्हणजे जागा, फट, त्यामध्ये तुम्ही तुमचा होमवर्क टाका. Margie did so with a sigh, is taking a deep breath and releasing it. दीर्घ श्वास घेऊन सोडला तर आपल्याला आवडत नाही ते कोण काम करायला लागलं आपण सुस्कारा सोडतो, तशा प्रकारे sigh. With a sigh, Margie ते केलं. She was thinking about the old schools. Thinking, आता तिची कल्पना जुन्या स्कूल विषयी, म्हणजे जे आताचे स्कूल आहे त्याच्याविषयी 150 वर्षानंतरची तिची कल्पना. They had when the grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came. आजूबाजूचे सगळे मुलं यायचे. They were laughing and they were shouting. The school yard, त्यांच्याकडे स्कूल यार्ड असायचं. स्कूल यार्ड मध्ये ते हसायचे, खेळायचे वगैरे. स्कूल यार्ड. Sitting together in the school room. They were sitting together in the school room and going home together at the end of the day. एकाच रूम मध्ये बसायचे, संध्याकाळी जाताना परत घरी जायचे. At the end of the day, they learned the same things. एकच गोष्ट सगळ्यांनी शिकायची, किती मजा. So they could help one another with the homework and talk about it. सगळे मुलं एकमेकांना त्यांच्या होमवर्क मध्ये मदत करत असतील, एकमेकांशी बोलत असतील. How funny it was. किती छान असायचं. And the teachers were people. आता तिथे यंत्र म्हणून नव्हते किंवा कम्प्युटर्स नव्हते. टीचर्स वेर पीपल्स होते ते शिकवायचं. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction half into 1/4 वगैरे वगैरे वगैरे. मेकॅनिकल टीचर तिकडे ओरडत होते. हिचं मात्र डोक्यामध्ये काय चाललं होतं, कल्पना झाली ती ओल्ड स्कूल कशी. When we add fractions of half under 1/4 and so and so and so on. It continued. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मुलांना किती आवडत असेल ना त्यांची शाळा पूर्वीच्या काळी. खरंच मुलांना आवडते शाळा, आणि आता ते ह्या परिस्थितीत तर खरंच आवडते. आता नको वाटतं ते कम्प्युटरवर लेक्चर ऐकायला किंवा मोबाईलवर लेक्चर ऐकायला. खूप सगळ्या समजतात. मुलांना एकमेकाला भेटायला आवडतं, खेळायला आवडतं. She was thinking about the fun they had. She was thinking about the fun the old students had. ते लहान मुलांना पूर्वीच्या काळी असलेले त्यांची फन आहे त्याच्याविषयी ती विचार करत होते. The name of the subject mentioned here, only one, that is arithmetic. Arithmetic म्हणजे अंकगणित. Then the old school had a fun of what? Old school मध्ये कसली फन होती? There was a fun of learning the same thing together, sitting in one room and going and playing in the school, shouting and laughing and going to schoolyard and going together at home and discussing on homework, because the same homework will be given to every student. Here ही सगळी फन आहे. त्यांना आवडते. तुम्ही अशा काही वाक्य त्याच्यामधून घेऊन लिहू शकतात, पण तुमच्या वाक्यात लिहिलं तर आणखी चांगलं. Margie did so with a sigh. Add a question tag. तर did तर ऑलरेडी दिलेलंच आहे. सहाय्यकारी क्रियापद असेल तर तुम्ही काय करू शकता, did आहे, didn't she असं तुम्हाला काय आहे. They could help one another. Use able to. आता इथे could आहे, could is in past tense. So they were able to help one another. They were able to help one another. So they learned the same thing. ऑब्जेक्ट, त्याच्यामधलं ऑब्जेक्ट काय ते तुम्हाला सांगायचं आहे. सब्जेक्ट कोणता आहे? दे. वर्ब कोणता आहे? लर्न. मग ऑब्जेक्ट नॅचरली काय आहे? द सेम थिंग. ओके, दिस इज वन ऑब्जेक्ट. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. हा लेसन आजच्या कोरोनाच्या स्थितीमध्ये हा अगदी योग्य प्रकारचा लेसन आहे. कारण आणखी काही दिवसानंतर आता मुलांना खूप शाळेविषयीची ओढ वाटते, त्यांना एकत्र मुलांना भेटावं असं वाटतंय. आणि त्यावेळेचं याची जी परिस्थिती आहे, ही जी कम्प्युटर लर्निंगची सिस्टम आहे, ही कदाचित भविष्यात तशी चालू राहील. कोरोना गेला तरी पण कम्प्युटर मात्र सुटणार नाही. ओके, लेट्स मूव टू सम ऑफ द सेल्फ स्टडी
questions. Use proper punctuation marks. Punctuation marks. Where did you find it? Of course, word सुरुवात झाली हा क्वेश्चन आहे आपल्याला कळतं म्हणजे क्वेश्चन मार्क द्यायला पाहिजे शेवटी. And what is it about? Again WH question, so question mark at the end. They had a teacher. Simple sentence, so full stop should be there. How could a man be a teacher? हा पण प्रश्नच आहे. हाऊनी सुरुवात झाला म्हणून सगळ्यात शेवटी प्रश्नचिन्ह किंवा क्वेश्चन मार्क. Sure, if they were the same age, then again full stop should be there. Following sentences have an unusual meaning. आता खाली दिलेल्या प्रत्येक वाक्याचा unusual meaning आहे. What they mean in the context of the story. त्या स्टोरी मध्ये अर्थ काय होतो, आताचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या, कारण ही स्टोरी आहे ती 150 वर्षानंतरची, जवळपास 125 ते 150 वर्षानंतरची. ओके, तर प्रश्नामध्ये तो प्रश्न स्किप झाला. व्हॉट वर्ड्स, राईट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स. मग बुकच्या रिलेटेड शब्द कोणते आहेत? प्रिंटिंग आहे, पेजेस आहे, कलर आहे, पिक्चर्स आहेत, कव्हर पेज. आणखी कोणते? स्कूल आहे, एज्युकेशन आहे, अजून काय? स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरे वगैरे. असे सगळे शब्द तुम्ही गोळा करायचे, ते बुकच्या रिलेटेड सगळ्या ठिकाणी तुम्ही लिहायचे. ॲटलिस्ट 10 वर्ड्स. ओके, स्कूलच्या रिलेटेड वर्ड भरपूरच आहेत. टीचर आहे, स्टुडंट आहे, डस्टर आहे, बोर्ड आहे, कम्प्युटर आहे. जवळपास सगळे शब्द तुमच्या स्कूलच्या रिलेटेडच येतात. मग बेंचेस, चॉक अँड प्ले, गेम्स, लायब्ररी, लॅबोरेटरी, सगळे शब्द स्कूलशी संबंधित आहेत. तुम्ही स्कूल बॅग घेतला, नोटबुक घेतलं, होमवर्क घेतला, असे शब्द सुद्धा चालतात. फॅमिलीशी जोडलेले शब्द, फॅमिलीशी जवळपास असलेले शब्द, रिलेटेड वर्ड्स टू द फॅमिली. होम, स्मॉल फॅमिली, बिग फॅमिली, ब्रदर, सिस्टर. You can put relation also, mother, father, aunt. All these related to family. Or relations. असे शब्द तुमचे फॅमिलीशी संबंधित येऊ शकतील. हिअर इज, आपण हे मला वाटतं याच्या अगोदर डिस्कस केलं की ह्युमन टीचर आणि मेकॅनिकल टीचर याच्यामध्ये फरक काय. तर तो फरक आपल्या इथे म्हणजे ह्युमन टीचरचे ॲडव्हान्टेजेस काय, तुम्ही काही पण विचारू शकता त्यांना. फक्त अभ्यासाचं नाही, अभ्यासाच्या थोडंसं बाहेरचं असेल पण विचारू शकतात. पण कम्प्युटरमध्ये फिक्स केलेलं लेसन असेल तर फक्त तुम्हाला शिकवणारच आहे, आणि त्याच्यामध्ये जे काही प्रोग्राम आपण फिक्स करतो तेच तो शिकवणार. ओके, राईट मोर 1 or 2 मोर ॲडव्हान्टेजेस. आणखी 1-2 ॲडव्हान्टेजेस जास्त लिहा की ह्युमन टीचरचा काय फायदा होतो. ओके, इट सॉल्व्स इमिडिएटली इमिडिएट प्रॉब्लेम्स. डिसॲडव्हान्टेज काय? इट कॅन, ह्युमन टीचर कॅन पनिश. he can have misunderstandings. Misunderstanding होऊ शकतं. He cannot judge every student according to his qualities. सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्वालिटीनुसार ह्युमन टीचर जज नाही करू शकत. ओके, देन मेकॅनिकल टीचर्स, व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस अँड व्हॉट आर डिसॲडव्हान्टेजेस. तुम्ही आताच्या लेसनमध्ये बघितलं की मेकॅनिकल टीचरला तुम्हाला प्रेसिजन खूप असते, म्हणजे ते अचूकपणे ते शिकवले जातात. कारण सगळं काही बिल्ड करण्याच्या अगोदर त्यांच्यामध्ये सगळे लेसन एकदम प्लॅन करून भरलेले असतात. अचूकता असते, प्रेसिजन असते. देन मेकॅनिकल टीचर कॅन बी रेग्युलर अँड ही कॅन असेस द पेपर्स व्हेरी क्विकली. डिसॲडव्हान्टेजेस तर भरपूर आहे, आपण या लेसनमध्ये पण पाहिले. बोरिंग, he cannot change subject immediately. Mechanical teacher is not worried about what the people, if the students are nervous or unhappy. It just starts teaching. Then rewrite the following using the complete words instead of the contracted forms. हे सगळं परत लिहायचं आणि त्याच्यातले कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स काढून टाकायचे आणि फुल फॉर्म्स तुम्ही लिहायचे. त्यामध्ये when you are in a, you are and it's a good, so it is good. And wouldn't, would not, hadn't, had not. What's it about? What is it about? I have slowed it up. I have
slowed it up. I don't know. I do not know. It wasn't a regular teacher. Was not a regular teacher. जेवढे ऍक्टिव्हिटी होते आपण जवळपास पाहिल्यात त्यातल्या आणखी काही ग्रॅमर लँग्वेज स्टडीच्या ऍक्टिव्हिटी आहोत त्या आपण सेपरेटली पाहूया. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना हा लेसन चांगला नक्की समजला असेल. आपण त्यातले काही क्वेश्चन्स पाहिले, काही ग्रामरचा भाग पण पाहिला आणि सगळ्या लेसनचा प्रत्येक शब्दाचा डिफिकल्ट मिनिंगचा डिफिकल्ट वर्डचा अर्थ आपण बघितलाय. जिथे जिथे फ्रेजेस आल्या त्यांचा आपण वाक्यात उपयोग करून पाहिला. अगोदर पार्ट 1 तुम्ही ऐका, नंतर पार्ट 2 जर अभ्यासला तरच तो व्यवस्थित तुम्हाला लिंक लागेल. ओके, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पिरियड. ओके, बाय.